गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। की हाल है बच्चों? आई होप यू आर डूइंग योर बेस्ट। स्टूडेंट्स तुसी नोटिस किया होना है कि देखो तुहाडा एजुकेशन सिस्टम तुहाडे लई पूरियां एफर्ट्स कर रहा है कि तुहाडी जिहड़ी एजुकेशन है, तुहाडी लर्निंग है, पूरी तरह अनइंटरप्टेडली चल सके। सो स्टूडेंट्स बी फोकस ऑन योर स्टडीज़। तो स्टूडेंट्स जदों भी लैसन वॉच करना है प्लीज़ अपनी कॉपी पैन नाल लैना है तो पूरी तरह पॉइंट्स नोट करने हैं। सो स्टूडेंट्स साडा अज दा चैप्टर है +1 दा फर्स्ट चैप्टर मीनिंग, ओरिजन एंड डेफिनेशन ऑफ पोलिटिकल साइंस। ये दोनों व्यूज़ हैं ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न। राजनीति शास्त्र दा अर्थ, उत्पत्ति, परिभाषा अते समर्थक। स्टूडेंट्स जदों असी तुसी 10th विचों आए हो तो जदों पोलिटिकल साइंस इज़ वेरी इंटरस्टिंग सबजैक्ट। जे तुहानूं ये पहला चैप्टर अच्छी तरह समझ आ जाएगा ना तो अगों पोलिटिकल सिस्टम साइंस जिहड़ी है बड़ी ईजी है और तुसी बड़े आराम दे नाल समझ सकते हो एंड इट्स वेरी स्कोरिंग सबजैक्ट। सो स्टूडेंट्स अगे वधदे हाँ। मैं तुहानूं राजनीति शास्त्र नाल इंट्रोड्यूस करवानी हाँ कि राजनीति शास्त्र किस नूं कहंदे हाँ। राजनीति शास्त्र काफ़ी पुराना तो महत्वपूर्ण विषय है। तुसी समझ लो कि जदों ही मनुख डिवेलप होया, उन्होंने ज्ञान होया कि उन्होंने किसी समुदाय की किसी सिस्टम की लोड़ है तो राजनीति शास्त्र की होंद भी नाल ही शुरू हो गई। सब तो पहला यूनान विच नगर राजां दा प्रबंधकी शासन का अध्ययन किया जाता सी कि उत्थों जिहड़े राज यूनान च छोटे छोटे नगर राज होया करदे सी ते इंडिपेंडेंटली सारे जिहड़े राजे सी उन्हां नूं चलाउंदे सी आपो अपने नगर राज नूं। ते जिहड़ा उहदे प्रबंध दे अध्ययन किया जाता सी, उहदी स्टडी की जाती सी, उहनूं राजनीति कहा जाता सी। दैन राजनीति दे पितामा अरिस्टोटल अरस्तू जी दी नगर राज नाल संबंधित लिखी किताब का नाम उन्हां की रखिया सी? पॉलिटिक्स। जिथों शुरू होया इन्हां ने राज प्रबंध ते किताब लिखी। यूनान दे नगर राज जिहड़े छोटे छोटे सी उन्हां दे प्रबंध ते किताब लिखी ते उहदा नाम रखिया पॉलिटिक्स। इस नूं राजनीति दी बाइबल भी कहा जाता है। तो फोकस होना की कहा जाता है? राजनीति दी बाइबल। ते अरस्तू जी नूं की कहा जाता है? राजनीति दे पितामह। जदों वड्डे राज होंद विच आए तो राष्ट्रीय राजां दे अध्ययन नूं हुण असीं राजनीति शास्त्र कहंदे हां। पहलां छोटे छोटे राजां दे अध्ययन नूं राजनीति कहंदे सी, पॉलिटिक्स कहंदे सी। हुण जदों वड्डे वड्डे राज बन गए तो जिहड़ी असीं स्टडी करदे हां, सपोज असीं अमेरिका दी स्टडी करनी कि उत्थे सिस्टम गवर्नमेंट किहड़ी है, प्रेजिडेंशियल पावर सारा कुछ, ते उस दे अध्ययन नूं उन्हां वड्डे राजां दे अध्ययन नूं असीं की कहांगे? राजनीति शास्त्र। सो स्टूडेंट्स होप कि इत्थों तक समझ आ गया होएगा। अगे वधदे हां। मीनिंग एंड ओरिजिन ऑफ पोलिटिकल साइंस। राजनीति शब्द का अर्थ ते उत्पत्ति। राजनीति अंग्रेजी भाषा का शब्द पॉलिटिक्स यूनानी भाषा के शब्द पॉलिस तो लिया गया है। इंग्लिश का वर्ड पॉलिटिक्स है पर यह लिया कितों गया है? ग्रीक वर्ड यूनानी भाषा के शब्द पॉलिस तो लिया गया है, जिसका भाव अर्थ की है, दा मीनिंग की है? नगर राज, सिटी स्टेट। सो यूनान दे विच जदों छोटे छोटे नगरां विच नगर राजां च लोग रहिंदे सी ते उस नगर राज दे शासन दे संबंध दे नाल जिहड़ी स्टडी कीती जांदी सी उस नूं राजनीति कहा जांदा सी। ज्यों ज्यों मनुख डिवेलप होया, पापूलेशन वधदी गई, छोटे नगर राजां तो वड्डे वड्डे राज बन गए ते हुण जदों असीं उन्हां दा एनालिसिस करदे हां उहनूं असीं राजनीति शास्त्र जां इंग्लिश विच पोलिटिकल साइंस कहते हाँ। सो आई होप कि इत्थों तक समझ आ गई कि ओरिजिन कित्थों होया? ग्रीक वर्ड पॉलिस तो, जिसका भाव की है? नगर राज, सिटी स्टेट्स। तो जदों नगर राजां दे प्रबंध जां शासन का स्टडी की जाती सी ते उदों उन्होंने राजनीति कहंदे सी। ते जदों हुण वड्डे वड्डे राष्ट्र बन गए तो असीं इस नूं की कहने हाँ? राजनीति शास्त्र जां पोलिटिकल साइंस। बच्चे 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है। व्यू अबाउट पोलिटिकल साइंस। राजनीति शास्त्र के संबंध विच विचार। बच्चे इत्थे 2 तरह के विचार दिते गए हैं। ट्रेडिशनल व्यू, परंपरावादी दृष्टिकोण। ये दृष्टिकोण कदों शुरू होया? 20वीं सदी के शुरू में, मतलब 1900 तो बाद 19वीं सदी खत्म हुई तो जो 20वीं शुरू ही हुई तो उदों यह ट्रेडिशन, उदों इनू परंपरावादी दृष्टिकोण कहते हैं। मेन फोकस की है इत्थे? स्टडी काहदे ते सी? स्टेट
किस तरह दी राज, दैन गवर्नमेंट सरकार किंज दी है, ते कानून, इत्थे मेन फोकस ये सीगे। फिर इस तो अगे मॉडर्न व्यू शुरू होया, तुसी कह सकते हो कि कोई 1935 के लागे, 1935 के करीब या 1930 के लागे परंपरावादी दृष्टिकोण जिहड़ा सी वो बदल के नवा जिहड़ा दृष्टिकोण, नवे विद्वान आए ते उन्हां ने इहदा स्कोप जिहड़ा सी, इहदी स्टडी जिहड़ी सी उहदा खेतर विशाल कीता ते उन्हां दा उहनूं असीं मॉडर्न व्यू कहने हाँ। इत्थे मेन फोकस की है, पावर, रूल और अथॉरिटी एंड इट्स इफेक्ट, मीनस सत्ता, शासन ते सत्ता, शक्ति ते शासन दी प्रक्रिया, इसदा लोकां ते प्रभाव, ते फिर लोकां दे उत्ते जिहड़ा सत्ता ते शक्ति शासन दा प्रभाव होया, लोकां ने बाद दे विच शक्ति ते की प्रभाव पाया। सो मॉडर्न व्यू जिहड़ा है उन्ने इहदा डिफरेंट कॉन्सैप्ट दिता। हुण स्टूडेंट्स असीं वन बाय वन ये दोनों कॉन्सैप्ट करांगे। सब तो पहला असीं परंपरावादी दृष्टिकोण ते वधदे हां। डेफिनेशन ऑफ पोलिटिकल साइंस, ट्रेडिशनल व्यू, राजनीति शास्त्र की परिभाषा, पॉल जैनट, पहला मैं ट्रेडिशनल स्कॉलर लै ने पॉल जैनट, उन्हां दे अनुसार पोलिटिकल साइंस इज दैट पार्ट ऑफ सोशल साइंस, राजनीति शास्त्र वो समाजिक विज्ञान का हिस्सा है विच ट्रीट्स द फाउंडेशंस ऑफ स्टेट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट। हुण स्टूडेंट्स पहला इत्ते फोकस हो के इन्होंने किहड़ियां दो चीज़ां मैंशन कीतियां, स्टेट एंड गवर्नमेंट। ते इन्होंने की किया पॉल जैनट जी ने कि पोलिटिकल साइंस जिहड़ा है वो समाजिक विज्ञान का वो पार्ट है जिस विच राज दे बुनियादी तत्तां अते सरकार दे सिद्धांतां ते विचार किया जाता है। इट मीनस कि इन्होंने कहा कि राजनीति शास्त्र जिहड़ा है वो राज किस तरह दे है, उहदे बुनियादी तत्त की हन, ते सरकार जिहड़ी है वो किस तरह चलती है, उहदे बेसिक प्रिंसिपल्स की हन, इसका अध्ययन है। सो ये इनू आपां कहने आ, ये पॉल जैनट कौन है, परंपरावादी दृष्टिकोण है इन्हां दा। नैक्सट डेफिनेशन लैने बच्चों, गार्नर। गार्नर जी की कहते हैं कि पोलिटिकल साइंस बिगिनस एंड एंड्स विद द स्टेट। राजनीति शास्त्र राजनीति शास्त्र का आरंभ अते अंत राज नाल हुंदा है। सो इन्हां ने राजनीति शास्त्र नूं किहदा अध्ययन दस्सिया है, किहदा अध्ययन दस्सिया, किहदा एनालिसिस दस्सिया है, स्टेट दा। इन्हां कहा कि राजनीति शास्त्र सिर्फ स्टेट दा ही अध्ययन करता है, स्टेट दे अध्ययन तो ही राजनीति शास्त्र शुरू होया ते स्टेट दे अध्ययन ते ही राजनीति शास्त्र खत्म हो गया। सो इन्हां ने भी मेन फोकस जिहड़ा है वो स्टेट की स्टडी भी, स्टेट किस तरह काम करती है, फंक्शनस किहड़े, ये पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशनस किहड़ियां हन, सारा ये ते इन्हां ने कहा कि राजनीति शास्त्र सिर्फ स्टेट का अध्ययन करती है। नैक्सट बच्चों, विलोबी जी, ये भी ट्रेडिशनल ने स्कॉलर्स, ये कहते हैं कि जनरली स्पीकिंग देयर आर 3 टॉपिक्स। वो कहते कि आम गल करिए तो 3 गल्लां दे उत्ते है विद विच पोलिटिकल साइंस हैज़ टू डील। 3 गल्लां नाल डील करती है पोलिटिकल साइंस, राजनीति शास्त्र, स्टेट नाल, गवर्नमेंट नाल एंड लॉ दे नाल। कहते आम तौर पर जे असीं कहिए भी राजनीति शास्त्र की है तो राजनीति शास्त्र का संबंध सिर्फ 3 गल्लां दे नाल है, राज की है, किस तरह काम करता है, फिर सरकार किस तरह चलती है, तो जिहड़े कानून आ वो किस तरह बनते हैं, किस तरह पास होंदे हैं। सो इन्हां ने राजनीति शास्त्र का जिहड़ा खेतर है, इन्हां कहा कि इहदा संबंध सिर्फ राज, सरकार ते इसदे कानूनां दे नाल है। नैक्सट वधदे हाँ बच्चों, एक डेफिनेशन मैं होर लई है, गैटल जी। ये कहते कि इट इज थस द स्टडी ऑफ स्टेट इन द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड पोलिटिकल थ्योरीज। इन्हें की कहता, पहला ये देखो स्टेट की यूज किया वर्ड स्टेट, ये राज दे भूत, वर्तमान ते भविख दा, राजनीतिक संगठनां दा ते राजनीतिक सिद्धांतां दा ध्यान करदी। इन्होंने भी की कहता कि राजनीति शास्त्र जिहड़ा है कि राज भूतकाल च किस तरह विकसित होया सी, उहदा वर्तमान स्वरूप किहो जिहा है, ते
ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਗਠਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਹੜੇ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਮੇਨਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾਵਾਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ। ਪਰੰਪਰਾਵਾਦੀ ਵਿਦਵਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸਮਰਥਕ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਨੂੰ ਪਰੰਪਰਾਵਾਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਸਪੋਰਟਰਸ ਆਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ, ਪਰੰਪਰਾਵਾਦੀ ਸਮਰਥਕ ਪੌਲ ਜੈਨਟ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗਾਰਨਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਬਿਗਿਨਸ ਐਂਡ ਐਂਡਸ ਵਿਦ ਦਾ ਸਟੇਟ, ਗੈਟਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਸਟ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਤੇ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਦੀ, ਲੀਕੌਕ, ਵਿਲੋਬੀ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੇਟ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਂਡ ਲਾਅ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲਾਸਕੀ ਜੀ, ਬਲੁੰਚਲੀ ਤੇ ਸੀਲੇ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਸਕਾਲਰਸ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਮ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ 4 ਪਰੰਪਰਾਵਾਦੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੋ। ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਦੀ, ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰਸ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸਟੱਡੀ ਦਾ। ਕਨਕਲੂਜਨ ਆਫ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਵਿਊ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਐਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਾਹਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਰਾਜ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਸਥਾਤਮਕ ਪੱਖ ਵੱਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਰਕਚਰਸ ਨੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹਨ। ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਪਾਰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਟਰਕਚਰਲ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਥਾਤਮਕ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਵਹਾਰਕ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੈਨ ਰਾਜ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਤਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਕੇ ਲਿਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਟੀਚਰਸ ਕਿੰਨੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕੀ ਹਨ, ਟੀਚਰਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ, ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਹੜੀ ਛੱਡੀ? ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਧਿਐਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਟੀਚਰਸ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਫੀਡਬੈਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਸੇਮ ਸਟੱਡੀ ਹੀਅਰ, ਜਿਹੜੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ? ਰਾਜ, ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਕਿੰਝ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਗ ਕਿਹੜੇ ਹਨ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਵਿਵਹਾਰਕ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਫॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, मेन फोकस इज ऑन द एनालिसिस ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट, इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर ऑन द वर्किंग ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट इज इग्नोर्ड। सो ਕਿਹੜਾ ਪਾਸਾ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਸਕਸ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰੰਪਰਾਵਾਦੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿਰਫ ਰਾਜ, ਸਰਕਾਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਡਰਨ ਵਿਊ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ, ਮਾਡਰਨ ਵਿਊ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਚਾਰ। ਡੇਵਿਡ ਈਸਟਨ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1953 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ 1935 ਜਾਂ 1930 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਡਰਨ ਵਿਊ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਅਥੋਰੀਟੇਟਿਵ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵੈਲਿਊਜ਼ as it is influenced by the distribution and use of powers। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸਤ੍ਤਾਪੂਰਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ। ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੀਨਸ
ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵੰਡ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੰਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਡੇਵਿਡ ਈਸਟਨਸ ਨੇ ਇਹਦੀ ਮਾਡਰਨ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਬਲਕਿ ਪਾਵਰ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਵਰ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫੀਡਬੈਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਡਰਨ ਵਿਊ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲੈਣੇ ਬੱਚਿਓ, ਲਾਸਵੈਲ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਇਜ਼ ਦ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਸ਼ੇਪਿੰਗ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦਾ ਪਾਵਰ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪਲੀਜ਼ ਆਈ ਵਾਂਟ ਯੂਰ ਫੋਕਸ ਹੀਅਰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖੋ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਾਜ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਹੀ ਕਨਸੈਪਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰਲ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਉਹਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਫਟਰ ਇਫੈਕਟਸ ਕੀ ਹਨ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਾਡਰਨ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਰਸ ਹਨ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਬੱਚਿਓ, ਥਰਡ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਰॉबर्ट एडाल जी ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਇਨਵੋਲਵਸ ਟੂ ਦਾ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਐਕਸਟੈਂਟ ਪਾਵਰ ਰੂਲ ਔਰ ਅਥਾਰਟੀ। ਕੀ ਕਿਹੜੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ, ਪਾਵਰ ਰੂਲ ਔਰ ਅਥਾਰਟੀ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਟੂ ਸਮ ਐਕਸਟੈਂਟ, ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਐਕਸਟੈਂਟ ਤੱਕ, ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸ਼ਕਤੀ, ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਸਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਤਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ 3 ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਲਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਮਾਡਰਨ ਸਪੋਰਟਰਸ ਕਿਹੜੇ ਹਨ। ਸਪੋਰਟਰਸ ਆਫ ਮਾਡਰਨ ਵਿਊ, ਆਧੁਨਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਸਮਰਥਕ। ਪਹਿਲੇ ਹਨ ਹਰਬਰਟ ਜੀ ਸਪਾਇਰੋ, ਦੈਨ ਡੇਵਿਡ ਈਸਟਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰॉबर्ट ਏ ਡਾਹਲ, ਹੈਰਲਡ ਲਾਸਵੈਲ, ਡੀ.ਈ. ਐਪਟਰ, ਅਲਮੰਡ ਐਂਡ ਪਾਵਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤ, ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਵਹਾਰਕ ਸਟੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਦਾ ਨੇਮਸ ਆਫ ਦਾ 4 ਮਾਡਰਨ ਸਪੋਰਟਰਸ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਨੇਮ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਕਨਕਲੂਜਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਡਰਨ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤੇ ਫੋਕਸ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸਿੱਟਾ, ਕਨਕਲੂਜਨ ਆਫ ਮਾਡਰਨ ਵਿਊ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਈਡਰ ਸਕੋਪ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਤੇ ਕਰਦੀ ਆ, ਕੱਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਕਚਰਲ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਫੈਡਰਲ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਆ ਜਾਂ ਯੂਨਿਟਰੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਾਹਦੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲਾ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲਾਅ ਕੱਲੀ ਉਹ ਹੀ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ, ਰਾਜ ਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੂਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ
ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਡਰਨ ਵਿਊ ਇਨਕਲੂਡਸ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਆਫ use of power and authority and its impact on human behavior। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਪਾਵਰ, ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰਗਲ ਫਾਰ ਪਾਵਰ, ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼, ਐਂਡ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਇਫੈਕਟ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਈਡਰ ਸਕੋਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਰੋ ਸਕੋਪ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਰਾਜ ਨੂੰ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫੋਕਸ ਹੁੰਨੇ ਆ ਇਸ ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰੰਪਰਾਵਾਦੀ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਾਡਰਨ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟਸ। ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਆਈ ਵਾਂਟ ਯੂਅਰ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਹੀਅਰ ਨਾਓ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਰਾਜ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ। ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਵਿਊ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ? ਰਾਜ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ, ਭੂਤਕਾਲ 'ਚੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਦੈਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਅੰਗ ਹਨ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਾਡੀਜ਼ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਹੜੇ ਤਿੰਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਟਰਕਚਰਲ ਅਪਰੋਚ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਇਹ ਸਟੱਡੀ। ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ, ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਵਿਊ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਫੋਕਸ, ਆਪਾਂ 4 ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਲੋਬੀ ਜੀ ਕੀਤੀ, ਗੈਟਲ ਜੀ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਗਾਰਨਰ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਪੌਲ ਜੈਨਟ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਨੇ 3 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਫੋਕਸ ਹੈ, ਰਾਜ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ। ਬਟ ਮਾਡਰਨ ਵਿਊ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਵਰ, ਅਥਾਰਟੀ ਐਂਡ ਰੂਲ ਐਂਡ ਇਟਸ ਇਫੈਕਟ। ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਡਿਸਓਬੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ, ਉਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੂਲਦੇ ਹਨ। ਮਾਡਰਨ ਵਿਊ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਵਾਈਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਸਕੋਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਾਈਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਨ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਰਾਜ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਰਾਜ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਟ ਨਾਲ ਪਾਵਰ, ਅਥਾਰਟੀ, ਰੂਲ ਐਂਡ ਇਟਸ ਇਫੈਕਟ, ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਵੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਹਿਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸਹਿਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮਾਡਰਨ ਸਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮਾਡਰਨ ਸਪੋਰਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੈਰੋ ਸਕੋਪ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸਟੇਟ, ਹਾਊ ਵਾਸ ਸਟੇਟ ਇਨ ਪਾਸਟ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਂਡ ਹਾਊ ਇਟ will be its future. Then government, structural approach, then political organizations, then law bodies. Very narrow scope.
ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਹਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿੰਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਟੀਚਰਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਟੀਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰਸ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੋ। ਸੋ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਨੈਰੋ ਸਕੋਪ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਕਿੰਜ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿੰਜ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਨੈਰੋ ਸਕੋਪ ਬਟ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਵਾਈਡਰ ਸਕੋਪ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰਲ ਢਾਂਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਲਾਅ ਮੇਕਿੰਗ ਬਾਡੀਜ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਹ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਐਗਰੀ ਹਨ, ਉਹ ਡਿਸਐਗਰੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸਕੋਪ 'ਚ ਲਿਆ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਥਰਡ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟਰਕਚਰਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ, ਸੰਸਥਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ਕਿੰਜ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਕਿਹੜੇ ਹਨ, ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਾਰਮ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਫੈਡਰਲ ਹੈ ਜਾਂ ਯੂਨਿਟਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸੰਗਠਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪਸ, ਹਿੱਤ ਗਰੁੱਪਸ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼। ਸੰਸਥਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੋ ਮਾਡਰਨ ਵਿਊ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕ ਅਧਿਐਨ ਹੈ, ਬਿਹੇਵੀਅਰਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਟਰਕਚਰਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਸਤਵਿਕ ਵਰਕਿੰਗ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਬਕਾ ਹੀ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਬਕੇ ਦਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਦੋਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੋ ਮਾਡਰਨ ਵਿਊ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕਬੂਲਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਹਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ 'ਚ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਤਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੈ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਜੋ ਵੀ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਸੇਫਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਟਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਮਾਡਰਨ ਵਿਊ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਤੇ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਜੋ ਮਾਡਰਨ ਵਿਊ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮਾਡਰਨ ਵਿਊ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਜਾਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਸਨ ਸੁਣੋਗੇ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੈਕਚਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਵਰਡ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ। ਵਰਡ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਿਹੜਾ ਆ? ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਗ੍ਰੀਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੋਲਿਸ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਨਗਰ ਰਾਜ ਜਾਂ ਸਿਟੀ ਸਟੇਟਸ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ, ਨਗਰ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ ਬਣ ਗਏ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। What is the traditional viewpoint of political science?
ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਇਜ਼ ਔਨ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਂਡ ਲਾਅ। ਦੈਨ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਦਾ ਨੇਮ ਸਪੋਰਟਰਸ ਆਫ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਵਿਊ ਆਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ। ਆਪਾਂ 6-7 ਸਪੋਰਟਰਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੌਲ ਜੈਨਟ ਜੀ, ਬਲੁੰਸ਼ਲੀ ਜੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਸ਼ੀਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਵਿਲੋਬੀ ਜੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਗੈਟਲ ਐਂਡ ਗਾਰਨਲ। ਯੂ ਕੈਨ ਰਾਈਟ ਦਾ ਨੇਮਸ। ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਮਾਡਰਨ ਵਿਊ ਆਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ? ਮਾਡਰਨ ਵਿਊ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਡਰਨ ਵਿਊ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਦੈਨ ਹੂ ਸੈਡ ਦੈਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਬਿਗਿਨਸ ਐਂਡ ਐਂਡਸ ਵਿਦ ਸਟੇਟ? ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਗਾਰਨਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹੂ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਦਾ ਫਾਦਰ ਆਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ? ਅਰਿਸਟੋਟਲ ਜੀ। ਅਰਸਤੂ ਜੀ ਨੂੰ ਫਾਦਰ ਆਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਦੈਨ ਨੇਮ ਦਾ ਬੁੱਕ ਰਿਟਨ ਬਾਈ ਅਰਿਸਟੋਟਲ ਜੀ, ਪੋਲੀਟਿਕਸ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੱਚਿਓ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਹੁਤ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੋਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ 20 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੀ ਫੋਕਸ ਔਨ ਯੂਅਰ ਸਟੱਡੀਜ਼। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।